भाई कान सिंह नाभा ने एक किताब लिखी होएगी हम हिंदू नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है कि उदों भी इस गल की दुविधा इस गल का जड़ा ना रोला पाया जाता होएगा कि सिखां नूं जड़ा वो हिंदुआं का हिस्सा दस्सण की जिहड़ी है वो कोशिश होंदी होएगी। तो वह एक बहुत खूबसूरत जड़ा जवाब भाई कान सिंह नाभा ने अपनी किताब से दिता। भावें वो थोड़ी पंजाबी शब्दावली थोड़ी जी अज की शब्दावली नालों वक्री है, लेकिन वो बहुत सोहनी किताब है। इदां ही मैनूं लगता है कि प्रिंसीपल लाभ सिंह ने भी जदों एक जवाब दिता सीगा, वो भी शायद एक किताबचा मिलता जदों प्रेम भाटिए ने एक आर्टिकल लिखे सीगे उदों इंडियन एक्सप्रैस के शायद तो वो जवाब के उन्होंने जवाब दिते सीगे। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन सर तरलोचन सिंह होरां ने एक बार इस गल के उत्ते RSS वालियां नाल बुला के गल भी की सी, ते उदों ये चर्चा भी बनी सी, अखबारां दी सुर्खियां भी नहीं सिख वक्री कौम है। पर जदों तुसी संविधान वाल झाती मारदे हो तो धारा 25 जिहड़ी है उहदा जिहड़ी एक्सप्लेनेशन सैकेंड है उहदा B पार्ट वो ये गल कहंदा है कि जदों वैसे तो धारा 25 जिहड़ी है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जिहड़ी है वो गल करती है, तो जदों ਉਹਦੀਆਂ एक्सप्लेनेशनस ने तो वो साउथ के बहुत सारे मंदिर धारा 25 की तहत जोड़ा है वो लोगों लिए खोले गए, क्योंकि नीवियां जातियों को जाने की इजाजत नहीं सी होंदी, तो वो तहत कानून बना के खोले गए। तो जदों खोले गए तो उन्होंने हिंदू मंदिर किहड़े तो हिंदू की डेफिनेशन जो देन लगे, मतलब दसन लगे, तो उन्होंने सिख जैनी बोधी कर दिता। तो जिहदे ते सानूं इतराज़ रहिंदा हमेशा कि इन्हां गल्लां दे उत्ते विद्वानां की कमेटी बना के ते इहदे ते कोई ना कोई निर्णय कौम के अगे स्पष्टता रखो। अकाल तख्त वालों एक हुक्मनामा जारी है कि दशम ग्रंथ का प्रकाश नहीं हो सकता। ਇਹਦਾ मतलब है हुक्मनामा जारी करने वेले उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होएगा कि ਇਹਦੇ 'ਚ रले ने तदे प्रकाश नहीं हो सकता। जे वो दसम पातशाह की सारी बाणी मनते होंदे उन्होंने तो फिर वो ये गल कदे ना कहते। हुण ये गल अगला सवाल जिहड़ा है तुसीं इसे संदर्भ दे विच अकाल तख्त ते श्रोमणी कमेटी की छपी किताब वकील साहब तुसीं 15 साल मैंबर रहे हो, तुसीं उस वेले श्रोमणी कमेटी दे किसे हाउस च गल कीती? उस वेले भी अकाल तख्त दे उत्ते बकायदा इस गल दे उत्ते अंदर जाके गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां छपाई का मुद्दा चल रहा सीगा। ते बकायदा मैं वैसे तुहानूं अज दा रैफरेंस नहीं है, इनू कोट भी ना करियो, पर मैं तुहानूं गल कह दिंदा। जम्मू अकाल तख्त की फौज के यूनिट ने दशम ग्रंथ के विरुद्ध किया तो वेदांती जी का पुतला साड़ दिता। असी चलो उन्होंने रोकया भी इदां ये साडा काम नहीं है, असी डायलॉग कराइए, रादर सड़कों के उतर के इन्हों के उत्ते इस इशू उत्ते गल करिए। मैनू इस गल के लिए तलब किया गया, उत्थे बकायदा ये गल होई, ज्ञानी इकबाल सिंह अंदर बैठे सी, सारे बैठे सी, वो मैनू कहते जी तुसीं दशम ग्रंथ नूं गुरुकृत मनदे हो? मैं कहा जी नहीं। मैं कहा पर मैनू ये गल का जवाब दिओ, मेरे कहण नाल कि ये कौमी जवाब बन जाएगा? अज सवाल फिर मेरा उही है, तुसीं मैनू कुछ भी पुछ लोगे कि वो कौमी जवाब बन जाएगा? कौमी जवाब उदों ही बनेगा जदों अकाल तख्त का जथेदार जिहड़ा है वो इस गल के उत्ते निर्णय करेगा कोई भी। तो मैं असी अज भी पंथक तालमेल संगठन इस गल के खड़े हाँ कि ये पब्लिक डिबेट का इशू नहीं है, विद्वानों का इशू है। वो सानू भी बुलाण, होरां विद्वानों भी बुलाण, पक्ष वाले विरोध वाले उत्थे बैठ के इन्हां गल्लां दे उत्ते जिहड़ा निर्णय कर लिता जाए, क्योंकि उही चीज़ां अज साडे जिहड़ा रैफरेंस का विरोधियों नूं जिहड़ा वो मिल रहा है, उहदे चों मसाला मिल रहा तो वो नुकसान का कारण है। पर जिहड़ी गल सिंह साहब ने कही कि गोबिंद रामायण तो फिर भी दशम ग्रंथ का हिस्सा नहीं हैगी, तो ये गल भी पढ़ लेनी जरूरी है कि जेड़े राम अवतार की गल जे दशम ग्रंथ की तुसीं गल करोगे, उहदे थल्ले जदों राम रहीम पुराण कुरान नेक के मत एक ना मानियो, ये गल ये लाइन भी प्रधानमंत्री नूं जिन्हां ने ये गल दसी तो उन्होंने वो भी पढ़वा देनी चाहिए सी। ये गल्लां बड़ियां इंपॉर्टेंट ने, पर यह पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं होंदियां कदे नहीं। पर एक जथेबंदी जिहड़ी पंथ की बड़ी वड्डी जथेबंदी कहंदी है अपने आप में, वो तो कहती है कि राम कथा जुग जुग अटल सब कोय भागत नेत, सुरगवास रघुबर कला सगरी पुरी समेत। इस चरणजीत सिंह जी, पहली गल है
ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਜੋੜ ਲਓ। ਇਹ ਪੰਥ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੜਾਅ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆ, ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਵਧੇਗਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛਪਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛਪਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਓ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਸ 100%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਛਾਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਛਾਪਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਾਈ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਂਕਟ ਚਲਈਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਵਾਪਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਡਾਊਨ ਦਾ ਲੇਨ। 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ, ਪਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਜੋ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਾਡੀਜ਼ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ
ਕਿਉਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੱਝੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਬਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਨਕਾਰੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਰਾਏ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੰਥਕ ਕਾਲਨਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਉਹ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲੱਥਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ, ਜਿਨ ਵੇਦ ਪਠਿਓ ਸੋ ਬੇਦੀ ਕਹਾਏ ਤਿਨੇ ਧਰਮ ਕੇ ਕਲਮ ਨੀਕੇ ਚਲਾਏ ਪਠੇ ਕਾਗਦੰਗ ਮਦਰੰਗ ਰਾਜਾ ਸੁਧਾਰੰਗ ਆਪੋ ਆਪ ਮੈਂ ਬੈਰ ਭਾਵੰਗ ਵਿਸਾਰੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਛਾਪਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।